हरे कृष्ण प्रभु जी। 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 हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ అందరికి సారీ యూట్యూబ్ సెట్టింగ్స్ చేస్తుంది అందరికి హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ అందరికి హరే కృష్ణ సో జ్ఞానయుగంలో ఉన్నాము అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనశలాఖ్య చక్షుర్మనులితం వేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూపకదాన గుజరాతస్య పదాంతి हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी देववृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपदाय ते गौरवदामदाय नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన దృష్టితో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన జపతక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో మా గురు మహారాజుల వారికి మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి శిరసాభివందనాలు. జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे సో ఇప్పుడు మనం చూసేది భగవంతుడు టెక్స్ట్ 4.7 అని 4.8 లోని మనం చూసాము. భగవంతుడు ఏ రకంగా అసలు వస్తారు ఈ లోకానికి, అతను తనకు కార్యములు ఏ రకంగా ఉంటాయి, దివ్యమైన కార్యాలు. సో జన్మ కర్మచమే దివ్యం ఏవం యో వ్యక్తి తత్వత. సో భగవంతునిది ఏంటి అని అంటే అసలు వచ్చేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా దివ్యమైనది అనమాట. జన్మ కర్మ రెండూ కూడా దివ్యమైనటి. అండ్ భగవంతుడు మనలాగా రారు, అది తెలుసుకున్న వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుని పట్ల భక్తి, పరిపూర్ణమైన భక్తి అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎవరికైనా తెలిసింది, వారి దగ్గర ఉండే వారి మిత్రుడు ఎవరైనా సరే కూడా చాలా పెద్ద పొజిషన్ లో ఉన్నారు, చాలా పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అని చెప్పని, అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే లాలెస్నెస్ లేకపోయినా అటువంటి వాటి నుంచి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా మనల్ని వచ్చి ఏమైనా చేస్తారేమో అనేసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అని అంటే నా పక్కన ఉండే నా మిత్రుడు నాకు బాగా క్లోజు, అతను డిఐజీ. సో నాకు ఇంకేం భయము, నాకెవరైనా వచ్చి నా మీద అటాక్ చేస్తారా, ఏమైనా చేస్తారా అనేసి ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, భగవంతుడు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అతని కర్మలు అన్నీ కూడా దివ్యమైనట్టు, అతని జన్మ కూడా దివ్యమైనట్టు తెలుసుకున్న వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడిని కొలుస్తారు, భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు ఖచ్చితంగా.
మరి అలాంటప్పుడు మరి కృష్ణుడు ఎందుకోసం వస్తారు అని అంటే దానికోసం కూడా కృష్ణుడే చెప్పేస్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమ ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సమభావం యుగే యుగే. మరి ఇక్కడ కృష్ణుడు క్లారిటీతో ఇచ్చేస్తున్నారు, whenever and wherever there is a decline in religious practice. సో ధర్మస్య అని అంటే నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం, ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అంటే కృష్ణుడి పట్ల భక్తిని ప్రేమని చూపించడం అనేదే ధర్మం. ధర్మం అంటే ఇంకేది కాదు. సో ధర్మము ఎక్కడైతే తగ్గుతుందో, ఎప్పుడైతే భక్తియుక్త సేవ అనేది తగ్గిపోతుందో అరాజకత్వం అనేది అక్కడ ఆబ్వియస్లీ పెరిగిపోతుంది. అక్కడ ధర్మహీనం అనేది ఉంటుంది. ధర్మహీనం అని అంటేనే ఇదంతా కూడా అన్నమాట. సో ధృతరాష్ట్రుల వారికి ధర్మం అని అంటే తెలియలేదు, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయం తెలియలేదు. సో ఎక్కడెక్కడైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దేవుణ్ణి, అసలైన దేవుణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి ఎవరైతే గుర్తించారో దేవాది దేవుడుగా, లేకపోయిందా కృష్ణుడు తప్పించి, నారాయణుడు తప్పించి ఇంకెవరిని పూజ చేసినా సరే కూడా అది అధర్మమే అవుతుంది. ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే శివుడు చాలా పెద్ద భక్తుడు. రావణాసురుడు చాలా పెద్ద భక్తుడు శివుడికి. శివుడు చాలా గొప్ప అసలు దేవత అతను. కానీ అతన్ని కొలిచినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే అతనికి చాలా రకాల శక్తులు వచ్చాయి. కానీ రావణాసురుడికి అతనికి కానీ భక్తి అనేది రాలేదు, ప్రాపర్ భక్తి అనేది రాలేదు. ప్రాపర్ భక్తి అనేది వచ్చుంటే అతను అలాంటి కుకర్మ చేసేవారు కాదు, సీతాదేవిని అపహరించేలాంటిది. కానీ అతను చేశారు. ఎందుకు చేశారు అని అంటే అతనికి అసలైన భక్తి అనేది అతని లోపలికి రాలేదు. కానీ భక్తి అనేది వచ్చింది అని అంటే అలాంటి కుకర్మలే చేయలేరు. అందుకోసమే భగవంతుడు కూడా చెప్పారు, అపిచేత్ సుదురాచారో అని చెప్పని. ఎవరైతే భగవంతుని పట్ల, కృష్ణుడి పట్ల పూర్తి భక్తి శ్రద్ధ అనేది ఉన్నది అని అంటే వారికి ఖచ్చితంగా జ్ఞానోదయం అనేది అవుతుంది. అయ్యి వారు ఎప్పటికీ తప్పు చేయలేరు. అందుకోసమే భగవంతుడు కూడా చెప్పేశారు, ఓ అర్జున వెళ్ళి లోకం అందరికీ చాటి చెప్పు, నా భక్తుడు ఎప్పటికీ చెడిపోలేడు అనేసని. కానీ రావణాసురుడి పరిస్థితి ఏమైంది? శివుడిని మాత్రమే నమ్ముకున్నాడు. అతను భక్తి అనేది రాలేకపోయింది ఆయనకి. కాబట్టి ఆయన ఏంటి అని అంటే సాక్షాత్ ఆయన పార్వతీదేవినే అతను తీసుకొని అపహరించి వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నారు ముందు. సో శివుడిని అడిగారు అతను, రావణాసురుడు, స్వామి నాకెవరైనా అందమైన భార్య నా కోసం చూడండి అని అంటే, ఒక కన్యను నాకు కావాలి పెళ్లి చేసుకునేదానికి అని అంటే, అప్పుడు శివుడు చెప్తారు, నాకైతే అందమైన అమ్మాయి ఇంకెవరు నాకు అందంగా అనిపించారు అమ్మాయిలు, నాకు కేవలం పార్వతీదేవి మాత్రమే అనిపిస్తారు అందరికంటే అందము అనేసి శివుడు చెప్తారు. ఎందుకనంటే అతనికి పార్వతీదేవి అంటే ఇది ప్రేమ, భక్తి కూడా, చాలా అభిమానం కూడా. సో కాబట్టి ఏం చేస్తారని అంటే, మరి ఈవిడిని మాత్రమే నేను అంత అందంగా చూడగలను, కావాలంటే ఈవిడినే ఇచ్చేస్తానంటారు. కానీ రావణాసురుల్లో భక్తి లేని కారణంగా అతను పార్వతీదేవినే తీసుకెళ్ళిపోదామని అనుకుంటారు అనమాట. సో అక్కడ వినాయకుడు రెస్క్యూ కోసం వచ్చి, సో మళ్ళీ వేరే అదంతా ఒక ఇది ఉన్నది. సో మనకి ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది లేకపోతే మాత్రం వారు నాశనం అయిపోతారు. ఇంకా ఏ దేవీ దేవతల దగ్గర కొలిచినా సరే కూడా వారికి భక్తి అనేది రాదు. సో అలాగే హిరణ్యకశిపు బ్రహ్మని పూజిస్తారు 23,000 సంవత్సరాల కోసం అని. కానీ అతనికి భక్తి అనేది రాకుండా ఆయన ఏం కోరుకుంటారు? కేవలం అమర ఇది కోరుకుంటారు అనమాట, వరం. ఆయన ఎప్పటికీ చావకూడదు అనేసి. సో అటువంటివి ఆయనకి భక్తి లేని దాని వల్ల ఆ రకంగా అవుతుంది అనమాట. ఎవరైతే మిగతా దేవీ దేవతలను కొలుస్తారో వారికి భక్తి అనేది వారికి రాదు. కానీ ఆన్ కాంట్రరీ మీరు భరత్ మహారాజ్ స్టోరీ తీసుకోండి. సో భరత్ మహారాజు ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రార్థించారో ఆయనకి పరిపూర్ణమైన భక్తి అనేది వచ్చింది. అలాగే ధ్రువ మహారాజు ఎప్పుడైతే అతని కోసం అనేసని రాజ్యం కావాలి అనేసని భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు, కృష్ణుడికి నారాయణుడికి అతను తపస్సు చేస్తారనమాట. చేసేసరికి గుండెల్లోని ఒకసారి కనిపించి భగవంతుడు చెప్తారు, ఈ రకంగా నేను నీకేం కావాలో చెప్పు నాయనా అనేసని. సో వెంటనే అతనికి భగవంతుణ్ణి, ఒరిజినల్ దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే వారు ప్రార్థిస్తున్నారో, కృష్ణుని ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తున్నారో, నారాయణుని ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తున్నారో వారికి జ్ఞానోదయం అయిపోయింది. కాబట్టి అతను అంటారు ధ్రువ మహారాజ్, చచ్చా నేనేంటి రాజ్యం కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నానా? నాకు రాజ్యం వద్దు స్వామి, నాకు మీరే కావాలి అని. బలి చక్రవర్తి రాక్షసుడు ఆయనకేమైంది? ఎప్పుడైతే వామన దేవుడు వచ్చారో
ఒరిజినల్ కృష్ణుడు వాసుదేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తున్నారో ఆయనకి జ్ఞానం పెరుగుతుందన్నమాట. ఆయన ఏం చేస్తారు అని అంటే, అప్పుడు నా రాజ్యం కోసం అనేసని సాక్షాత్ కృష్ణుడు వస్తున్నారు అని అంటే వామన రూపంలోని, మీరు నాకు ఇవ్వద్దంటారేంటి అనేసని అతను శుక్రాచార్యుల వారి ఆజ్ఞ సైతం పక్కన పెట్టేస్తారనమాట. సాక్షాత్ కృష్ణుడు వచ్చి అడిగితే నేను ఇవ్వకపోవడం ఏంటి, మొత్తం అంతా ఆయనకి చెందినది, ఆయన నన్ను అడగడం ఏంటి, నేను ఆయనకి ఇవ్వడం ఏంటి, నేనెవరిని ఆయనకి ఇచ్చేదానికి, అంతా సర్వస్వం అతందే అనేసని ఆ నిజం చెప్పాలి అని అంటే అంతా అయిపోయినాక మూడో కాలు ఎక్కడ పెట్టాలి అనేసని వామన దేవుడు అడగడం కాదు, ఇతనే కోరుకున్నారనమాట. ఆ వామన స్వామి వామన దేవుడు నా తల మీద కాళ్ళ పెడితే ఎంత బాగుంటుంది అసలు అనేసని. ఎవరైనా సరే కూడా ఈ రకంగా అంటారా అండి? చెప్పండి. నా దగ్గర ఇంకేమీ లేదు, అదిగోండి ఆ బీరువాలో డబ్బులు నా దగ్గర తీసుకోండి, ఇక్కడ డ్రాయర్ లో డబ్బులు ఉంటుంది తీసుకోండి, ఇంకా డబ్బులు లేదే, సరే ఒక పని చేయండి, నా తల మీద కాలు పెట్టుకోండి అంటారు ఎవరైనా? అది అవమానకరంగా ఉంటుంది అది. కానీ ఇతనికి వామన దేవుడు చెప్పారు అని అంటే, ఎందుకోసం చెప్పారు అని అంటే, ఇతనికి ఆ కోరిక అనేది బలంగా ఉండింది. వామన దేవుడు అనగా కృష్ణుడు నా తల మీద కాళ్ళు పెట్టడం అనేది, నేను రాక్షసుని అయిపోయాను, రాక్షసులు వెళ్ళి వాళ్ళ పాదాలు పట్టుకోలేరు, కానీ అతనే ఆ పుణ్యకార్యం చేస్తే నాకు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, వామన దేవుడే నా తల మీద కాళ్ళు పెట్టడం అనేది దానికంటే మించినదా, నాకు పెడితే బాగుండు అని భక్తుల కోరిక ఎప్పటికీ కాదనరు. అందుకోసమని వామన దేవుడే అడిగారు అనమాట, నాది మూడో పాదం నన్ను ఎక్కడ పెట్టమంటావు అని. దీనికంటే అహోభాగ్యమా, నా తల మీద పెట్టండి స్వామి అనేసని. సో ఆ రకంగా అతను కూడా ఆఖరికి అమరుడైపోయారు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుని భక్తులు ఎప్పటికీ చెడిపోలేరు అనేసని భగవంతుడు అక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత. సో ఎప్పుడెప్పుడైతే భక్తియుక్త సేవ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుందో, రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో, అప్పుడు ఓ భరతవంశీయ శ్రేష్ఠ నేను వస్తాను. దేనికోసం వస్తాను? అభ్యుత్థానం అధర్మస్య. సో ఆ అధర్మిలందరినీ కూడా నాశనం చేయడానికి మళ్ళీ నేను తదాత్మానం సృజామ్యహం, నేను మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాను అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో అంతేకాదు పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులకి రక్షణ అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అనంటే, లోకంలోని అందరికీ కూడా ఈ సాధువులే ఈ ధర్మ ప్రచారం అనేది చేస్తారు. సో కాబట్టి అటువంటి సాధువుల్ని పరిరక్షించడం అనేది ఒక చాలా ముఖ్యమైన ధర్మం. అండ్ వినాశాయ చ దుష్కృతాం. సో దుష్కృతులు చేసేవారు అంటే ఈ ధర్మం సంస్థాపన కార్యంలోని ఎవరైతే విఘ్నాలు తీసుకొస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారిని వినాశనం చేయడము, మరియు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, మళ్ళీ ధర్మాన్ని నెలకొల్పే దానికోసమని, భక్తి మార్గంలోని అందరినీ తీసుకెళ్లే దానికోసమని, సంభవామి యుగే యుగే, మళ్ళీ యుగానికి నేను వస్తూనే ఉంటాను అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ నోయింగ్ కృష్ణాస్ అపియరెన్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్? సో ఇక్కడ ఇచ్చున్నారనమాట. జన్మ కర్మ చ మేధవ్యం ఏవం యో వేతి తత్వత త్వక్త్వా దేవ పునర్జన్మం త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతిమాం ఏతి సోర్జున. అంటే మరి ఉపయోగం ఏమున్నది మనం తెలుసుకొని, మనకేమైనా ఉపయోగం ఉన్నదా అనేసి అని అనుకోవచ్చు. అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే, భగవంతుడి గురించి ఎంత వింటుంటే కృష్ణుడి గురించి అంత అమృతం మనకి లోపల వెళ్తూ ఉంటుంది, మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్యూరిఫై అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. చేతో దర్పణం అనమాట అది. అదేంటి అని అంటే, మనకి మలినం అనేది ఉన్నదనమాట. కామము అని, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, ఇలాంటి దారాలు ఒకదారం పైన ఒక దారం అనంత కోటి జన్మలుగా మనకి కడుతూనే ఉన్నాం అనమాట మనం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, మన నిజమైన జ్ఞానం, నిజమైన ధర్మం అనేది మనకి భగవంతుని పట్ల భక్తి, ప్రేమ అనేది, నేను ఆత్మని, నేను శరీరాన్ని కాదు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోయి దాని మీద కొన్ని కిలోమీటర్ లెక్కలోని దాని మీద మనం అజ్ఞానాన్ని ఆవృతం చేసి ఉంచామన్నమాట. సో అది ఒక్కొక్కటిగా తెంపుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి యాక్చువల్ గా వేరే బెనిఫిట్ మనకు అవసరం లేదు, కానీ స్టిల్ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. జన్మ కర్మచ మేదివ్యం ఏవం యో వేతి త్వక్త్వా దివా పునర్జన్మ నైతిమామేతి సోర్జున. ఈ విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, త్వక్త్వా దేహం, దేహాన్ని విడిచిపెట్టినాక పునర్జన్మ నైతిమామేతి సోర్జున, వారికి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేదే ఉండదు అర్జున అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకా దానికి మించి ఇంకేం కావాలి? భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటే మనకి వేరే జన్మ అంటూ ఉండదు అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనకి తెలిసినది ఏంటి అని అంటే, నలకు వేరులు.
సో మణిగ్రీవ నలకువేర వీరికి ఏంటి అని అంటే శాపం ఇవ్వబడ్డారనమాట. వీరిద్దరూ కూడా ఒకసారి నారదముని వచ్చినప్పుడు వారు వేరే స్త్రీతోని సంభోగం చేసుకుంటూ నిర్వస్త్రులైపోయి ఆ రకంగా వారు సిగ్గు అనేది మానము అవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేసి అంత గొప్ప సాధు వస్తున్నారు అని అంటే అతన్ని కనీసం పట్టించుకోకుండా వీరిద్దరు సంభోగం చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే వారు గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు ఏంటి అని అంటే వారి కోపంలో కూడా ప్రేమే ఉంటుందన్నమాట. అతను నారదముని వీరికి శాపం ఇవ్వలేదు. వీరు మరీ ఇంత అజ్ఞానంలో పడిపోయారే. వీరు కుబేరు తరపు పిల్లలు అనమాట. కుబేరుడు ఇంత మంచి భక్తుడు, అటువంటిది వీరేంటి ఇంతలాన ఇదైపోయారు అనేసని వీరికి బాగుపరచాలి అనేసని వీరికి అప్పుడు శాపం ఇస్తారు. మీరు బట్టలు లేకుండా ఉండాలనుకున్నారు కదా, సరే నిర్వస్త్రులుగానే ఉండండి, మీరు చెట్టులాగా ఉండండి అనేసని కృష్ణుడి ఇంట్లోని ఒక అశోక వృక్షంలాగా ఆ రకంగా వారిద్దరూ అయిపోయారు అనమాట. సో కొంతకాలానికి కృష్ణుడే వచ్చి వీరిద్దరికి కూడా ముక్తి కలిగిస్తారు అనేసని అప్పుడు ఇది వచ్చిందనమాట. సో దానివల్ల అక్కడ వారికి ఉండే బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే అనంతమైన బెనిఫిట్స్ అనమాట. ఒకటి, కృష్ణుడి చేతుల్లోని వారు మోక్షం పొందారు. రెండు, వారికి ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడి ఇంట్లోనే ఉన్నారు వారు. ప్రతిరోజు కృష్ణుడి గురించి వింటారు, ప్రతిరోజు కృష్ణుడిని చూస్తారు. కృష్ణుడు ఆ చెట్టు మీదకి ఎక్కి పళ్ళు తెంపుకునేవారు. మిగతా వారందరూ కృష్ణుడికి ఇస్తూ ఉంటే ప్రసాదాలవంతా కూడా స్వామి కృష్ణ భోగం తీసుకోండి అని అంటే కృష్ణుడే వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పళ్ళు తెంపుకునేవారు అనమాట. సో ఆ రకంగా అంత ఇది కలిగించారు నారదముని మణిగ్రీవ నలకుబేరాకనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడి గురించి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పేస్తున్నారు. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితః భావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః. కాబట్టి వీత అంటే విడిచిపెట్టు. దేన్ని విడిచిపెట్టాలి? భగవంతుడే చెప్తున్నారు. రాగ భయ క్రోధ, వీరు నావారు, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా మనుషులు, వీరు ఇది నా సీటు, ఇది నా ధనము అనేది ఆ లోభము, దాని మీద అతిగా మరి ప్రేమ పెట్టుకోవడం అనేది దాన్ని విడిచిపెట్టేయండి. భయం కూడా విడిచిపెట్టు. దేనికి భయం? భగవంతుడు ఉన్నారు, భగవంతుడు అంతా కూడా చూసుకుంటారు. అవశ్య రక్షివే కృష్ణ. సో ఆ రకంగా భయాన్ని కూడా విడిచిపెట్టు. క్రోధం అది కూడా విడిచిపెట్టు. సో వీటి మూడింటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు మన్మయామాం ఉపాశ్రిత, నన్నే పరిపూర్ణంగా నువ్వు శ్రద్ధగా భక్తితోని నువ్వు పూజించు. ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు మనకు భగవద్గీతలో. నన్ని మాత్రమే, మామేకం శరణం రజ, ఏకం నన్ని మాత్రమే. సో మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత, నన్ని మాత్రమే నువ్వు పూజించు, నన్నే నువ్వు ఇది చెయ్యి, కొలుచు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో మనకి ఆ రకంగా ప్రతి దాంట్లోని కూడా భగవంతుడు ఈ రకంగానే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. నన్ను మాత్రమే కొలుచు, సో నమస్కారం పెట్టు నాకు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ రకంగా ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అంటే మనకి జ్ఞానం ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంత భక్తి అనేది నువ్వు చేస్తేనే నువ్వు నా దగ్గర చేరుకుంటావని. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటారో వారు ఈ రకంగా జ్ఞానం వారికి వచ్చి, వారికి జ్ఞానం వచ్చిన దాని వల్ల వారు నా దగ్గరికి చేరుకున్నారు. బహవో జ్ఞాన తపసా పూత, ఒక్కరిద్దరు కాదు, కొన్ని లక్షలాది కోట్లాది మంది, ఎంతో మంది ఈ రకంగా జ్ఞానం తెచ్చుకొని నా దగ్గరికి వచ్చారు అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో రాగా అంటే ఏంటి అంటే స్ట్రాంగ్ అటాచ్మెంట్ టు మెటీరియల్ లైఫ్. సో చాలా చాలా కోరిక అనమాట, చాలా బలమైన కోరికగా ఇది నాది అనేసని. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వారికి నిజమైన జ్ఞానాన్ని వారు పక్కన పెట్టేస్తారు. నా ఇల్లు, నా, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటి అని అంటే చనిపోయేటప్పుడు కూడా వారు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇది నా ఇల్లు, నేను అక్కడ ఉండాలి అనేసని. ఒక అతను ఉండేవారు, ఆయన ఎక్కడో US లోనో ఆ రకంగా ఉండేవారు, కానీ ఆయన ఇల్లు విజయవాడలో. నేను చనిపోయేటప్పుడు విజయవాడలో ఉంటూ నా ఇంట్లోనే నేను చనిపోవాలనుకుంటున్నాను. ఏమున్నది, చనిపోయేది ఇంట్లో అయితే ఏమి, ఎక్కడైతే ఏమి, భక్తితో చనిపోవాలి, సో దట్ నెక్స్ట్ జన్మ అనేది రాకుండా ఉండేలాగా. కాకపోతే వారికి అదంతా తెలియదు అనమాట. కాబట్టి రాగా అనేది విడిచిపెట్టాలి. భయం ఎందుకు అనంటే దానివల్ల ఏంటి అని అంటే మనకి స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతుంది భయం వల్ల.
నెక్స్ట్ టూ మచ్ ఆఫ్ బికాస్ దే ఆర్ టూ మచ్ అబ్జార్బ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ బాడీ కాన్సెప్ట్. సో చావు అనేది దేనికి వస్తుంది? శరీరానికి వస్తుంది, ఆత్మకి కాదు. భయం అనేది ఉన్నది అని అంటే మెయిన్ భయం చావు వల్ల. అందరూ భయపడేది చావుకే, కానీ శరీరానికి మాత్రమే చావు, ఆత్మకి లేదు. కాబట్టి భయం దేనికోసం అని, ఏది జరిగినా మనకి భయం, ఏదైనా ఒక రీజన్ చెప్పండి, ఏదైనా రీజన్. భయం అనేది ప్రతి రీజన్ కూడా బాడీలీ కాన్సెప్ట్కే. సో భయం అనేది మనకి ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అని, భయం దేనికోసం ఉండొచ్చు? నాకేమైనా చావు రావచ్చని, లేకపోయిందా నా ఉద్యోగం పోతుందేమో అని, లేకపోయిందా నా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుందేమో అని, ఏదైనా వాటి కోసమే భయం ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే నేను తెలుసుకుంటాను నేను ఈ శరీరం కాదు, భగవంతుడు నాతో పాటు ఉన్నారు అనేసని, అంతరాత్మగా ఉన్నారు నాతో పాటు, ప్రతి దానికి భగవంతుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటా ఇంక దేనికోసం భయం. సో ఇది తెలుసుకోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని అనేది చెప్పేది ఈజీ, కానీ దాన్ని ఆచరించేది చాలా చాలా కష్టం. దానికోసమే ఏంటి అని అంటే జ్ఞానం మళ్ళీ 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 మనం చదువుకుంటూ ఉంటేనే, భగవద్గీత అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటేనే మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్, impersonalists compare living entities to the bubbles of ocean which emerges into the ocean. సో అజ్ఞానులు వారేంటి అని అంటే నీటి బుడగలు లాంటి వారు మళ్ళీ సముద్రంలోనే కలిసిపోతాం అనేసి అని ఆ రకంగా కొంత జ్ఞానాన్ని వారు ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి అని అంటే అంతా నేను చూసుకుంటున్నాను, నువ్వు చేసేది ఏమీ లేదు, నిమిత్త మాత్రుడివి నువ్వు మాత్రమే అని అంటున్నారు అనమాట. సో క్రోధం అనే దాన్ని కూడా విడిచిపెట్టమంటున్నారు అనమాట భగవంతుడు. వీత రాగ భయ క్రోధ, ఈ మూడింటిని విడిచిపెట్టమంటున్నారు. సో క్రోధం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మనం అన్నెసెసరీగా ప్రతిదీ మనకి తెలుసుకోకుండా, విషయం ఏంటి అనేది తెలుసుకోకుండా మనం అన్నెసెసరీగా, కోపం అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి జ్ఞానాన్ని ఆవృతం చేసేస్తుంది. అందుకోసం ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి ఆలోచించండి, కోపం వచ్చినప్పుడు మనం ఏమేమి పనులు చేస్తుంటాం. కొంతమంది కోపం వచ్చి ఇతరులను కొట్టేసి ఉంటారు, దాని తర్వాత వారికి తెలిసినప్పుడు చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. లేకపోతే కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే హర్ట్ చేసుకుంటారు, దాని తర్వాత వారు దానికోసం చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. కోపంలోని చాలా రకాల పనులు చేస్తుంటారు, దానికి తర్వాత కేవలం బాధపడడమే. కాబట్టి భగవంతుడు అది అన్నెసెసరీగా వద్దు, ఈ రకంగా వద్దు అని అంటున్నారు అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే అన్నెసెసరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది లైఫ్ లో క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటాయి, డామినోస్ ఎఫెక్ట్ లాగా ఇవంతా కూడా. కాబట్టి అన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టేయమంటున్నారు. సో అప్లైయింగ్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్ బై హియరింగ్ అబౌట్ కృష్ణ. సో ఈ రకంగా ఎంతో మంది బహవో జ్ఞాన తపసాపూత, ఈ రకంగా కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకొని ఎంతో మంది వారు కృష్ణుడికి చేరుకున్నారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. They attained the love for Krishna because this was their desire and Krishna fulfilled it. సో వారి జీవితంలోని ఇంక ఏది వారికి కోరిక లేదు, కేవలం కృష్ణుని చేరుకోవడం మాత్రమే వారి లక్ష్యం అనమాట. కృష్ణుని చేరుకోవడం ఒకటే పెట్టుకున్నారు, కాబట్టి వారు అక్కడ చేరుకున్నారనమాట. అనన్యాస్ చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కృష్ణుడే చెప్తున్నారు, ఎవరికైనా సరే అనన్యమైన భక్తి ఉన్నది అని అంటే వారికి ఏదైతే లేదో అది నేను ఇస్తాను, వారికి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని నేను కాపాడుతాను. సో మనకు ఒకవేళ అనన్యమైన భక్తి ఉన్నది, కృష్ణుడే మనకి కావాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది ఇస్తారు కృష్ణుడు. సో వాట్ ఇఫ్ సమ్వన్ టేక్స్ షెల్టర్ of Krishna with something other than a desire of achieving transcendental love for him? Yes, ఇప్పుడు ఒకవేళ కృష్ణుడు యొక్క శరణాగతి తీసుకున్నారు, కానీ వారి కోరిక మాత్రం కృష్ణుడు కాదు, వారి భక్తి మాత్రం వారికి కృష్ణుడి పట్ల భక్తి లేదు, వారికి ఇంకేదో భౌతికమైన వాటి పట్ల ఆసక్తి ఉన్నది, అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నారనమాట. సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ కృష్ణస్ రెసిప్రొకేషన్ విత్ సచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ సోల్స్. సో భగవంతుడు ఎవరికి ఎంత మేరాన వారికి భక్తి ఉన్నదో వారికి అంత మేరాన్నే భగవంతుడు కూడా వారితోని ఇది వారి శరణాగతిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మం వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, as all surrender unto me I reward them accordingly, everyone follows my path in all respects. సో ఎవరైతే ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే, సో ఇక్కడ కృష్ణుడే చెప్తున్నారు, అతన్ని మనం ఎంత మేరకైతే మనం కొలుస్తామో
తాం తథైవ భజామి అహం. ఎవరైతే ఎంత మేర నన్ను పూజిస్తారో, నా దగ్గరికి వస్తారో, మం వర్త్మ అనువర్తంతే, నేను దానికి అనుగుణంగానే మనుష్య పార్థ సర్వసహ, నేను కూడా వారు ఎంత కొలుస్తారో దానికి అనుగుణంగానే నేను వాళ్ళకి వరాలు ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే అనుకుంటారో కృష్ణుని, కృష్ణ నాకు ఏదైనా భౌతికమైనది కావాలి అనుకుంటే, సరే భౌతికమైనది కావాలి కదా అని అనుకొని అప్పటికి కృష్ణుడు ప్రయత్నిస్తారనమాట. లైక్ ఇంతకు ముందే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను, భరత్ మహారాజు అండ్ ధ్రువ మహారాజ్ గురించి. వారికి మనసు మార్చి భగవంతుని పట్ల భక్తి వచ్చేలా, కాకపోతే ఒకటి వారికి ఇదైతే ష్యూర్, వారికి ఏదో ఒక రోజు వారికి భక్తి అనేది అయితే పూర్తిగా వస్తుంది, కానీ వారికి టైం పట్టచ్చు అనమాట. వారి అటాచ్మెంట్, మెటీరియల్ వాటి బట్టి అటాచ్మెంట్ బట్టి. సో ఇప్పుడు అదే మెటీరియల్ వాటిలోని అటాచ్మెంట్ ఉన్నది అని అంటే కృష్ణుడికి ఇష్టం లేదు. ఎందుకు భక్తి, నువ్వు నన్ను పూజిస్తున్నావు కానైనా కోరుకునేది భౌతికమైనవి కోరుకుంటున్నావా? కొద్దిగా ఇస్తారు, మళ్ళీ కొద్దిగా లాక్కుంటారు, కొద్దిగా ఇస్తారు, కొద్దిగా లాక్కుంటారు. ఆ రకంగా చేసి చేసి వారికి భక్తి కూడా ఇస్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే భక్తి అనేది పరిపూర్ణంగా ఉంటుందో కృష్ణుడే వారికి దాసోహం అయిపోతారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ అంబరీష్ మహారాజ్ స్టోరీ. సో అంబరీష్ మహారాజ్ ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంటే, అతని మీద ఎప్పుడైతే దూర్వాసముని ఇది ప్రయోగించారో అస్త్రాన్ని, అతన్ని సంహరించాలి అనేసని సాక్షాత్ కృష్ణుడి దగ్గర ఉండే ఆ సుదర్శన చక్రమే వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇతను వెనకాతల అంబరీష్ మహారాజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికోసం. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడు తన భక్తుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటికీ కూడా. సో కృష్ణ రివార్డ్స్ ఎవ్రీవన్ అకార్డింగ్ టు దేర్ సరెండర్. ఎవరైతే ఎంత మేరాన భగవంతుడికి కొలుస్తారో కృష్ణుడు వారికి అంత మేరాన్నే వారికి ఇది ఇస్తారనమాట, ఆశీర్వదిస్తారు. భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చేదానికి ఆ రకంగా ఆ జ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తారు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ కృష్ణ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హిస్ మేనిఫెస్టేషన్. కృష్ణ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్స్ రియలైజేషన్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మెయిన్ గా కృష్ణుడే ప్రతి ఒక్కరికి యాక్చువల్ గా కావాల్సిందనమాట. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దీంట్లోని చూస్తూ ఉంటారనమాట, అంటే కృష్ణుని వెతుకుతూ ఉంటారనమాట. సో అకామ సర్వకామవో. సో ఎవ్రీవన్ డిపెండ్స్ ఆన్ కృష్ణాస్ మెర్సీ ఫర్ సక్సెస్. నిజం చెప్పాలని అంటే మనకి ఏదైనా సరే కూడా భౌతికంగా కావాలన్నా సరే కూడా దానికి కూడా కావాల్సింది కృష్ణుడే. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్ ఆర్ బట్ డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆన్ సేమ్ పాత్. Without coming to highest perfection of Krishna consciousness, all attempts are imperfect. So మనకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది మిగతా ఇంకేది కూడా మనకి వితౌట్ కమింగ్ టు హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్. సో హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షన్ అనేది ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు వీటన్నిటిని కూడా విడిచిపెట్టుకోవడం. థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా భగవంతుడి తలకు రియలైజేషన్ తెలుసుకొని భక్తియుక్త సేవలోని మనం నిమగ్నం అయిపోవడం. సో నాది ప్రొపరేటర్షిప్ నుంచి మనం విడిచిపెట్టుకోవడం. సో ఈ రోజు నేను ఒకవేళ దీనికి టీచర్ గా ఉన్నాను, ఒకవేళ నాకు గాని ఆ గర్వం వచ్చింది, లేకపోయిందా నేను భక్తి వృక్ష లీడర్ గా ఉన్నాను, నాకే గాని ఆ గర్వం వచ్చింది అని అంటే, నేనే అంతా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను, నేనే అందరికీ చెప్పాలి, నేను చెప్పకపోతే వీరందరూ కూడా జ్ఞానంలోని వారి జీరో అన్నట్టుగా అనుకున్నాను అని అంటే నా జ్ఞానమే జీరో అయిపోతుంది. కాకపోతే ఇదేంటి అని అంటే, ఈ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం అనేది ఏంటి అని అంటే అసలు ఎంత పంచితే వారే యాక్చువల్ గా నేర్చుకుంటారు. సో నిజం చెప్పాలనంటే ఈ టీచింగ్ చేసేది నేను మీ అందరికి ఏదో చెప్పించాలని కాదు, ఇది నాకు నేనే చెప్పుకుంటున్నాను అన్నమాట. ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్న దానివల్ల అట్లీస్ట్ నేను ఏదో ఒక రోజు ఒక మంచి డివోటీని అవుతానేమో అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇది చెప్పుకోవడం. సో ఈ రకంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నామనంటే ఏదో ఒక రోజు భగవంతుడు కరుణిస్తాడు, కరుణిచ్చి మనకి ఆ భక్తిని ఇస్తారు అనేసరి. సో కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధి ఇంత భగవంతుడు చెప్పారు, కానీ భగవంతుడికి ఒకటే బాధ ఎప్పటికీ మిగిలిపోయి ఉంటుంది. ఏంటి అని అంటే వీరికి ఇంత చెప్పినా సరే కూడా వీరేం చేస్తారు, కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధిం. సో వారి కాంక్షలు పెట్టుకొని, దేనికోసమని కాంక్షలు, ఎటువంటి కాంక్షలు అంటే కర్మనాం సిద్ధిం, వారికి భౌతికమైనది ఏదో చిన్నది కోరికలు పూర్తి చేసుకునేదానికి వారేం చేస్తారు, జజంత ఇహదేవతాహ. సో వారేం చేస్తారనంటే ఇహలోకంలో నుండే, పరలోకం అంటే ఈ లోకం భౌతిక లోకంలో నుండే దేవీ దేవతల్ని మాత్రమే కొలుస్తారు వారు. సో దానివల్ల వారికి ఏమవుతుంది అంటే క్షిప్రం హి మనుష్యలోకే సిద్ధిర్ భవతి కర్మజ. సో అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే తొందరగానే అయిపోతాయి వాళ్ళు కోరుకునే పనులన్నీ కూడా. కానీ అదంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే నా నుంచే రావాలవంతా కూడా. నేనే ఆ దేవీ దేవతలకి ఆ శక్తులు ఇచ్చాను,
దాని వల్లనే వీరి కర్మనామ సిద్ధి అనేది అవుతోంది అనేసి అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో భగవంతుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, తెలివి తక్కువ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ తక్కువ ఉండేవారు మాత్రమే మిగతా దేవీ దేవతలకి పూజలు చేస్తారు. ఎందుకోసం అని అంటే వారి కర్మలన్నీ కూడా సత్వరంగా వారి పూర్తి అయిపోవాలి. ధనం రావాలంటే లక్ష్మీదేవి, ఓం లక్ష్మీదేవి అయిన నమః, ఓం లక్ష్మీదేవి అయిన నమః, లక్ష్మీ పూజ, లక్ష్మీదేవికి పాదాలకి పువ్వులు వేసేస్తే వారేమనుకుంటారంటే, అజ్ఞానులు మూర్ఖులు ఏమనుకుంటారంటే, లక్ష్మీదేవి ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోయి, ఓ మై గాడ్ పువ్వులు, లోటస్ పువ్వులు నా పాదాల మీద వేశారు, చలో ఈ మనిషికి అయితే నేను కనీసం ₹1,00,00,000 ఈరోజు ఇవ్వాల్సిందే. ఏమండి, అంత చీపా లక్ష్మీదేవి? తనకి నారాయణుడే సర్వస్వం. అంత ధనం సంపాదించే ఆ లక్ష్మీదేవి పనేంటి అని అంటే నారాయణుడి యొక్క పాదాలు వత్తడం అనమాట. నారాయణుడు అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆవిడికి ఆనందం దాంట్లోనే ఉంటుంది అన్నమాట. ఆవిడికి ధనానికన్నిటికీ కూడా అధిపతి అనే దానికంటే కూడా పాద సేవనం దాంట్లోని ఆవిడ పెద్ద ఉత్తమమైన భక్తురాలు. అండ్ శ్రీ సాంప్రదాయం అసలు మొదలుపెట్టిందే లక్ష్మీదేవి. కృష్ణుడి గురించి ఆ కీర్తి ప్రతిష్టలు అంతా కూడా లోకం అంతటికి చాటి చెప్పేదానికి కంకణం కట్టుకున్నారు ఆవిడ. సో ఆవిడకి మనం పూజ చేసేది ధనం కోసం పూజ చేయకూడదు. ధనం కోసం పూజ చేసే వాళ్ళు అబ్సల్యూట్ మూర్ఖులు వాళ్ళు. ఆవిడకి ఒకవేళ పూజ చేయాలి అని అంటే కృష్ణుడి పట్ల భక్తి ప్రేమ కోసమని మనం మొక్కుకోవాలి. నెక్స్ట్ శివుడిని ఎందుకు ప్రార్థించాలి అని అంటే భౌతికమైన కోరికలు వాటి కోసమని కాదు. శివుడికి మీరు చూశారు అని అంటే అతనికి మెడలోని పాములు వేసుకొని ఉంటారు, నాగేంద్ర హారాయ త్రిలోచనాయ. సో అతను నాగేంద్రుని మెడలో వేసుకుంటారు, విభూతి అంతా కూడా చేతికి రాసుకుంటారు. అంటే ఏంటి విభూతి అంటే ఏంటి అని అంటే బూడిద అనమాట. అంటే మనమంతా కూడా బూడిద అయిపోవాల్సిన వాళ్ళం, నాశనం అయిపోవాల్సిన వాళ్ళం. ఈ శరీరం కాదు మనది, మనం ఆత్మనం, భక్తి పెట్టుకోండియా బాబు అని. మళ్ళీ ఎవరైనా ఏదైనా ఆస్తులు అంతస్తులు కోరుకుంటే రిలక్టెంట్ గా ఇచ్చేస్తారు. సరే నీకేం కావాలి, డబ్బులు కావాలా, ఇగో తీసుకోబో, నీకేం కావాలి, నువ్వు ఈ రకంగా డబ్బు, ఇది నీకు రాజ్యం కావాలా, తీసుకో నాకు అదేం వద్దు, దాని మీద నాకు కోరిక కూడా లేదు అనేసని ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. శివుడు భోలా శంకరుడు అంటారు, అందరికీ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు వరాలు. కానీ అతని కోసం అనేసి అంత ఇవ్వగలిచేవారు వారి దగ్గర ఏం లేకుండా ఎలా ఇవ్వగలరు? కానీ అతని దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి, కానీ దేని మీద ఆయనకి మోహం అనేది లేదు. ఇది నాది అనేసని శివుడిని ఎప్పుడైనా ఆభరణాలు వేసుకుంటూ చూసారా? నిరాడంబరుడు అంటారనమాట. ఆడంబరం అనేది ఉండనే ఉండదు ఎప్పుడు. ఎందుకు ఉండదు అని అంటే అతనికి తెలుసు, ఫ్యాక్ట్ ఏంటో తెలుసు అతనికి. ఈ శరీరం నాశనం అయిపోతే ఆయన చేతిలోని ఎప్పుడు చూడండి ఒక మాల ఉంటుంది, రుద్రాక్ష మాల మీద జపం చేస్తూ ఉంటారు. జపము చేయండి అయ్యా బాబు, మీరందరూ కేవలం జపం చేయండి అనేసి చెప్తూ ఉంటారు మనకి సూచవాచంగా. కానీ మనం అది వినం. అలాగే బ్రహ్మను కూడా చూడండి, కమలం మీద కూర్చొని ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉంటారు. ఏం జపం చేస్తారు? హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం అది చూడం, పట్టించుకోము. మనం ఏంటి అని అంటే వారికే పూజ చేస్తాము, మనకి ఏదో కావాలి అనేసని. కానీ అతను ఏం చేస్తారు? ఇష్టం లేకుండానే ఇస్తారు. తీసుకోండి, మీకు నేను ఇస్తున్నాను, కానీ మీరు కోరుకోవాల్సింది ఇది కాదు అనేసని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఆ మాట వినం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా దేవీ దేవతలకి పూజలు చేసి వారు ఏదో సంపాదించుకుంటారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. వినాయకుడు, మనం అందరం వినాయకుడికి పూజ చేస్తాము. సో మనకి కర్మలు ఏదైనా సరే కూడా సిద్ధించాలి, సిద్ధి వినాయక అన్ని కూడా సిద్ధి చేయిచ్చేస్తారు అని అనుకుంటాం మనం. కానీ అటువంటి ఆ వినాయకుడు మహాభారతాన్ని అంతా కూడా ఎంత శ్రద్ధతోని, ఎంత భక్తితోని, ఎంత తపస్సుతోని అతను రాశారు అని అంటే అతనికి పెన్ అంటే దేంతో అయితే రాస్తున్నారో ఆ కలం విరిగిపోయినప్పుడు అతను ఆ వేదవ్యాసుల మహారాజు వారు చెప్పిన ఆ దీనికి ఆ స్పీడ్కి అతను కూడా మ్యాచ్ కావాలని చెప్పని అప్పుడు అతను వేరే కలం వెతుక్కునే అంత టైం లేక అతని దంతాన్ని విరిచి వెంటనే రాయడం మొదలు పెట్టారనమాట. అటువంటి భక్తి ఆ వినాయకుడిది. వారందరి భక్తి ముందు మన భక్తి అసలు, నా భక్తి అయితే అట్లీస్ట్ 0 కూడా కాదు, -ఇన్ఫినిటీలో ఎక్కడో ఉంటుందన్నమాట. సో అటువంటి వారిని మనం కోరుకోవాల్సింది కృష్ణుడి ప్రతి భక్తి. కానీ వీళ్ళేం చేస్తుంటారు ఈ లోకంలో అందరూ అంటే కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధి. సో కాంక్షలు పెట్టుకుంటారు వారు అనమాట. ఏంటి అంటే కర్మనాం సిద్ధి, వారి కర్మలంతా కూడా సిద్ధి కావాలని యజంతే ఇహదేవత, ఇహలోకంలో ఉండే దేవతలకు పూజలు చేసుకుంటారు. క్షిప్రం ఈ మనుష్యలోకి సిద్ధిర్ భవతి కర్మజ. కాకపోతే వారికి తెలియదు, వారి పనులు సత్వరంగా అయిపోతూ ఉంటాయి, కానీ వారికి తెలియదు ఏంటి అని అంటే ఇవంతా కూడా నా నుంచే రావాల్సింది అనేసని.
కాకపోతే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మీరు అంత స్థాయిలో రాలేకపోతే కనీసం చతుర్వర్ణాల్లోకి వెళ్ళండి. ఆ చతుర్వర్ణాల బట్టి మీరు ఒక్కొక్కరు కూడా ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఈ రకంగా మీకు ఇచ్చిన ధర్మాలని, మీరు ఇచ్చిన విధియుక్త ధర్మాలని ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అట్లీస్ట్ ఫాలో కాండి. సో చతుర్వర్ణ మయా సృష్ట్యం, నేనే సృష్టించాను అంతా కూడా. కానీ దేని బట్టి అంటే గుణకర్మ విభాగ సహా, అంటే గుణాల బట్టి వారికి ఒక్కొక్క ఇది చతుర్వర్ణాలు ఇవ్వబడింది. కానీ వారికి దాన్ని బట్టి వారి కర్మ చేసుకున్నారంటే తస్య కర్తారం అపిమాం విద్ధి అకర్తారం అవ్యయం, అంటే ఈ రకంగా వారేంటి అని అంటే నా దగ్గరికే చేరుకుంటారు వారు మెల్లిమెల్లిగా అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది ఎవరు సృష్టించారు అంటే భగవంతుడే సృష్టించారు ఇది. సో బ్రాహ్మణులకి ఏంటి అని అంటే 4 ఉంటాయి, బ్రహ్మచర్యము, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసం. సో ఒకవేళ లైఫ్ అనేది 100 సంవత్సరాలు అనుకున్నాము అంటే మొదటి 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యం, నెక్స్ట్ 25 సంవత్సరాలు అంటే 50 సంవత్సరం దాకా గృహస్థాశ్రమం, నెక్స్ట్ 51 నుంచి 75 దాకా వానప్రస్థాశ్రమం అంటే రిటైర్డ్ లైఫ్, నెక్స్ట్ 76 నుంచి వారు శరీరం అంతమందించుకునేంత దాకా, అదంతా కూడా బోనస్ లైఫ్ ఎవరికైనా సరే కూడా. ఆ లైఫ్ లోని వారు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే సన్యాసం. సన్యాసం అని అంటే ఇప్పటి కాలం లాగా ఇవంతా విడిచిపెట్టి అడవులకు వెళ్ళిపోవడం కాదు. వారు చేయాల్సిన సన్యాసం అని అంటే నా పిల్లలు, నా మనవాళ్ళు, నా మనవరాళ్ళు, నా ఇల్లు, నా ఆస్తి, నా సొసైటీ అవంతా కూడా మానేసి కృష్ణుడి పట్ల భక్తి అనేది పెంచుకోవడం, గురువుది తీసుకొని ఆశ్రయం. అసలు ఇన్ఫాక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు గురు ఆశ్రయం తీసుకోవాల్సిందే. గురు ఆశ్రయం తీసుకొని వారు మనకి చావు ఎప్పుడు వస్తుందో మనకి తెలియదు. కానీ చనిపోయే లోపల మనం కానీ గురువుని తీసుకోలేదు అని అంటే వచ్చే జన్మ మనకి మనిషిది రావచ్చు, లేకపోయిందా పురుగుది రావచ్చు, కుక్కది రావచ్చు, చెట్టుది రావచ్చు, పుట్టది రావచ్చు. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒకటి రావచ్చు. అండ్ ఎవరైతే ప్రాబబిలిటీ చదివారో, మ్యాథమెటిక్స్ చదివారో, ఆ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి మనకి మనిషి జన్మ వచ్చేది అని అంటే 1/84 lakhs. అది మన ప్రాబబిలిటీ. అంటే 0.0000 అంటే మనకి ఎంత, 1/84 అంటే ఎంత, మనకి చాలా చాలా తక్కువ అన్నమాట. అంటే 10 to the power of -7 అనమాట. 10 to the power of -8 అది మన ప్రాబబిలిటీ 1 లోంచి. కాబట్టి అంత తక్కువ అనమాట. కాబట్టి అంత తక్కువ వాటిలోని మళ్ళీ మనం కొని మనిషి జన్మ వచ్చినా సరే కూడా మళ్ళీ భక్తి అనేది మనకు ఉంటుంది అనేసి మనకి చెప్పలేము. కాబట్టి ఈ జన్మలోనే మనం భక్తిని కనీసం పెంపొందించుకోవాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయాల్సింది, గురువు వచ్చారు అని అంటే మనకి ఒక GPS వచ్చేసినట్టే, GPS ట్రాకింగ్ వచ్చేసింది, మనకు కరెక్ట్ దారి తెలిసిపోయింది. మనం ఇప్పుడు స్కేలార్ కాదు, మనం ఇప్పుడు ఒక వెక్టర్ అని అంటే విచ్ హస్ గాట్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. మనకి తెలుసు మన గమ్యం ఏంటి అనేసి అని, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనకు తెలుసు, ఎంత వేగంతో వెళ్ళాలి అనేది కూడా తెలిసిపోతుంది మనకి. ఆ వేగం కూడా మనకి గురువే తీసుకొని వస్తారు. కానీ మనకు ఒకవేళ కనీసం మనకి భక్తి అనేది, గురువు అనేది రాలేకపోయారు అని అంటే కనీసం భక్తి మార్గంలో ఉండండి. కనీసం అందుకోసం నేను కూడా మొత్తుకునేది ఏంటి అని అంటే దీక్ష తీసుకోవాలి. మనం దీక్ష ఎప్పుడు వస్తుంది, 16 మాలలు తీసుకుంటేనే, జపం చేస్తేనే వస్తుంది. కాబట్టి మీలో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే క్లాస్ వింటున్నారో వారు అందరూ కూడా దీక్ష తీసుకోవాల్సిందే. సో దానికోసం ఇప్పుడు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మనకి షెల్టర్ తీసుకునేదానికి. సో దానివల్ల టెంపుల్ అథారిటీస్కి ఏమీ రాదు. ఇన్ఫాక్ట్ వారైతే వారికి పని పెరిగిపోతుంది అనమాట. మనం దీక్ష తీసుకొని, మనం ఆశ్రయం తీసుకొని మనం ప్రాపర్ గా ఉన్నామా లేదా అనేసరి. సో వారికి ₹1 ఆదాయం లేదు, కానీ మనకు ఉంటుంది అనమాట. మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది, వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి అది తీసుకోవాలి. లేదు నాకంత సీన్ లేదు, నేనంత డివోటీని కాను, ఎప్పటికీ రాలేను అనుకుంటే కనీసం డివోటీ అవ్వండి, శ్రద్ధావాన్ కిందనైనా పేరించుకోండి. సో దట్ ఒక్క మాలైనా సరే కూడా చేశారు అని అంటే మీకు దానికోసం కూడా భగవంతుడు చెప్పేశారు అనమాట. నేహా విక్రమ నాసోస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యసే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కనీసం మనం వచ్చే జన్మలోని ఏ క్రిమి కీటకంగానో ఏ పురుగుగానో మనం పుట్టము. కనీసం ఒక జన్మ, మనిషి జన్మ అయినా తీసుకుంటాం. కానీ మనిషి జన్మ తీసుకున్నాక ఎలా పుడతామో మనకి తెలియదు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే ఈ రెండిట్లోంచి ఏదో ఒకటి మనం తీసుకోవాల్సిందే. నాకు ఈ 2 వద్దు అని అనుకుంటే పడండి ఈ లోకంలోని భవసాగరంలోని, భవ మహాసముద్రంలోని కొట్టుకుంటూ ఉండండి. ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు వెళ్తూ ఉండండి అనేసరి. సో ఈ రకంగా ఆశ్రమాలు
నెక్స్ట్ క్షత్రియులకి ఏంటి అని అంటే వారికి సన్యాసం అనేది తీసుకునేదానికి లేదు, కాబట్టి వారికి మిగతా 3 ఆశ్రమాలే ఉన్నాయన్నమాట. వైశ్యులకి ఏంటి అని అంటే వారికి బ్రహ్మచర్యం అండ్ గృహస్థ మాత్రమే ఉన్నది, వారికి రిటైర్డ్ లైఫ్ అనేది కూడా లేదు, వానప్రస్థ అనేది కూడా లేదు వారికి. నెక్స్ట్ అదే రకంగా శూద్రులకి ఏంటి అని అంటే బ్రహ్మచర్యం అనేది కూడా లేదు, గృహస్థాశ్రమం మాత్రమే. కలశూద్ర సంభవ సంస్కారాత్ భవే ద్విజ బ్రహ్మ జానాతి ఇది బ్రాహ్మణ అన్నారు అనమాట. మనకి కలియుగంలో ఏంటి అని అంటే మనం అందరం కూడా శూద్రులమే, కాబట్టి మనకేంటి అని అంటే మిగతాది ఇంకేది కూడా మనం పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేయము, ఓన్లీ పెళ్లి మాత్రమే పెద్ద స్కేల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సో నమాం కర్మాని లింపంతి నామే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇది మాం యో భజంతి కర్మాభిర్ నసబద్యతే. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నమాం కర్మాని లింపంతి, నాకు మాత్రం ఏ కర్మలు కూడా నాకు కట్టుబాటు అనేది చేయవు, మీకేది కట్టుబాట్లు అంతా చేసేది, నాకు కట్టుబాట్లు అవంతా చేయవు. ఏ కర్మకి నాకు ఇది అకర్మ, నాకు ఇది వికర్మ, నాకు ఇది కర్మ అన్నట్టుగా నాకేది లేదు, మీకు మాత్రమే అది అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వారు అంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు భగవంతునికి ఈ కర్మ బంధనాత్ అనేది భగవంతుడికి వర్తించదు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు ఈ కర్మ బంధనాల నుంచి కూడా వారు విముక్తి పొందుతారు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. So all the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. So పాత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇదే జ్ఞానంతో ఉండేవారు వారు, కాబట్టి నువ్వు కూడా అదే జ్ఞానంతో నువ్వు ముందుకెళ్ళు అని అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ కర్మ గురించి అర్థం చేసుకోవడం జ్ఞానము ద్వారా. సో మనకేంటి అని అంటే ఆల్సో హెల్ప్స్ టు క్లియర్ అప్ కార్మిక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో కర్మ అనేది మనకి కర్మ అనేది ఏంటి అని అంటే ఇదంతా కూడా అనాది కాలం నుంచి మనం చేస్తున్నాం, కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఈ కర్మ అనేది కూడా మన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉండిపోయి ఉన్నది, దాని అంతటినీ మనం ఇప్పుడు క్లియర్ చేసుకోవాలి, కర్మని క్లియర్ చేసుకోవాలి, వికర్మని క్లియర్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇవంతా క్లియర్ చేసుకోవాలంటే మనకి జ్ఞానము ద్వారా మాత్రమే అవుతుంది అనమాట. సో ఆల్రెడీ ఇది తెలుసు మనకి, ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం పెద్ద అయ్యేంత దాకా మనం ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అని అంటే రెండు విషయాల గురించి నేర్చుకున్నాం, మంచి కర్మలు, చెడు కర్మలు. సో కర్మ అండ్ వికర్మ. వికర్మ అంటే పాప కార్యములు, ఏదైతే చేయకూడని ఉన్నాయో అవి చేయడం అనేది పాప కార్యములు. కానీ 3వ యాంగిల్ కూడా ఉన్నది, 3వ డైమెన్షన్ కూడా ఉన్నది, అదే అకర్మ అనమాట. కానీ ఈ అకర్మ అనేది చేసుకున్నామనంటే మనకి దానికి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు. మంచి కర్మ చేసినా కూడా దానికి కూడా రియాక్షన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎవరికైనా మంచి చేశారు, మీరు ఒక మనిషి ప్రాణం కాపాడారు, మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి. మరి మీరు మంచి కర్మం చేశారు, దాన్ని ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి మీరు. కాబట్టి వచ్చే జన్మ మళ్ళీ మీకు ఉంటుంది. దేనికోసం ఉంటుంది అంటే మీరు ఆ కర్మని మీరు ఎంజాయ్ చేసుకునే దానికోసం మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది మీకు. కాబట్టి మీరు అదే పాప కర్మం చేశారు, మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే ఆ పాప కర్మని మీరు అనుభవించాలి. కానీ అకర్మకి మనకి ఏ రకమైన యాక్షన్ అనేది, దానికి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. సో కర్మ అంటే ఏంటంటే యాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్, ఏదైతే వారు చేయాలో అవి చేయడం అనమాట. వికర్మ అంటే ఏదైతే చేయరానివి, వర్జించిన పనులు వారు చేయడం అనేది. అకర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ దీని నుంచి జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే చక్రం నుంచి మనకు బయటకు తీసేది, దాన్నే అకర్మ అని అంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఈవెన్ ది ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ బివిల్డర్డ్ ఇన్ డిటర్మినేషన్ వాట్ ఈస్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ యాక్షన్. సో గొప్ప తెలివైన వారికి కూడా ఇది తెలియదు, ఏది కర్మ, ఏది వికర్మ, ఏది అకర్మ అనేది చాలా మందికి తెలియదు. ఆర్ రాదర్ నిజం చెప్పాలి అని అంటే వికర్మ అనేది అందరికీ తెలుసు, కానీ ఏది కర్మ, ఏది అకర్మ అనేది తెలియదు. So now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. So నేను నీకు చెప్తాను, దానివల్ల నీకు జ్ఞానం తెలుసుకొని నువ్వు అజ్ఞానం నుంచి నువ్వు బయటికి రావచ్చు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. కర్మణో హ్యపి బోధవ్యాం బోధవ్యాం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోధవ్యాం గహన కర్మణో గతిః అని అంటే ఇది తెలుసుకోవడం చాలా చాలా పెద్ద ఇంట్రికేట్ థింగ్, చాలా పెద్దది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇది మామూలుగా అయితే ఎవరు పడితే వారు తెలుసుకోలేరు అనేసి అని. వికర్మీస్ ఏంటి అని అంటే వారు నాన్ వెజిటేరియన్, అవంతా కూడా పాపముల కిందకే అవుతుంది అనమాట అది. కానీ దాన్ని మెల్లిమెల్లిగా దాని నుంచి బయటకు రావాలి జపము ద్వారా. కానీ వారు వేదాలను ఫాలో అవ్వరు. వారికి ఏంటి అని అంటే ఇతర లోవర్ అధమ జన్మలకి వారు పడిపోవచ్చు వారు. అండ్
అది నిజం చెప్పాలంటే ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరన్నమాట. సో ఈ రకంగా అనవసరమైన వాటిలో మనం పడిపోకూడదు. కర్మీస్ ఏం చేస్తారు అని అంటే వారు కర్మకాండాలు అనమాట. వారేంటి అని అంటే జస్ట్ వేదాలని వాటిని మంచి కార్యములు చేసుకుంటూ ఉంటారు, వారు ఇతరులకి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వారికి ఏంటి అని అంటే అఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిందే వారు కూడా. కానీ దేనికోసం జన్మ తీసుకోవాలి? జస్ట్ ఎంజాయ్ చేసుకునే దానికోసం మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు వారు. జన్మ తీసుకోక తప్పదు, కానీ మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి రావాల్సిందే వారికి. అకర్మ అని అంటే ఏంటి అని అంటే వారికి భక్తిలో ఉంటారు వారు. వారికి ఏంటి అని అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి వారు బయటకు వచ్చేస్తారు వారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. One who sees inaction in action and action in action is intelligent among men, and he is the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. So ఇదేంటిది? యాక్షన్ ఇన్ యాక్షన్, ఇన్యాక్షన్ ఇన్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే అకర్మని కర్మలోని చూసుకోవడం, కర్మని అకర్మలో చూసుకోవడం. అంటే వెరీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే దీన్ని నేను అకర్మ చేయాలి అని అంటే నేను అసలు ఏ పని చెయ్యను, నేను కామ్గా కూర్చుంటాను. ఎందుకు వచ్చిందే బాబు, నాకు ఆ తెలివి లేదు, నేను ఏదైనా మంచి పని చేశానంటే అది పాప పని కావచ్చు, ఆర్ అది కర్మని కిందకే రావచ్చు. అది నేను అసలు కర్మనే చేయకపోతే పోలా, ఎందుకు వచ్చింది, అనవసరంగా కూర్చొని ఉంటాను, నేను కర్మనే చేయను, అడవికి వెళ్ళిపోతాను, తపస్సు చేసుకుని ఉంటాను. అది కాదు చేయాల్సింది. మనం చేయాల్సింది మనం ఫుడ్ తినాలి, తప్పదు. ఎందుకు? శరీరాన్ని పోషించుకోవాలి. కాబట్టి కర్మ అనేది చేయాలి. ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని అంటే మరి నేను నా శరీరాన్ని పోషించుకోవడం అది తప్ప, అంటే ఆకలితో చచ్చిపోవచ్చా? అవసరం లేదు, ఆకలితో చావాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే మనం ఏంటి అని అంటే బుద్ధి యోగం అనేది ఉపయోగించాలన్నమాట. తెలివిని భక్తి మార్గంలోని ఉపయోగిస్తూ ఇప్పుడు నేను ఏం తినాలి? నాన్ వెజ్ తినేది పాపం, మరి అలాంటప్పుడు వెజిటేరియన్ తింటే అది కూడా పాపమే. ఎందుకు? దాని మొక్కలనంతా పెస్టిసైడ్స్ చేస్తూ ఉంటారు రైతులు, ఆ పాపం అంతా కూడా మనకు చుట్టుకుంటుంది. ఆర్ మొక్కను కూడా మొత్తం సమూలంగా మనం కొట్టేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మనం తినేదానికోసమని. మరి అలాంటప్పుడు అది కూడా పాపమే అవుతుంది కదా, మరి ఎలాగా? అందుకోసం బుద్ధి యోగం ఇచ్చారు. దాన్ని భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకోవాలి మనం. సో ఈ రకంగా మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకున్నామని అంటే అది ప్రసాదం అయిపోతుంది. సో ఆ ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించాము అని అంటే మనకి భగవద్గీతలోనే చెప్పుకున్నారనమాట, మనం అది భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాము అని అంటే మనకి అది ప్రసాదం అయిపోతుంది అనేసి అని. యజ్ఞశిష్టాసనాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై అని చెప్పనన్నారనమాట. సో మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టామనంటే ప్రసాదం అయిపోతుంది. ప్రసాదం అనేది అది అకర్మ, దాన్ని స్వీకరించవచ్చు మనం. మన కడుపు నిండుతుంది, హ్యాపీగా ఉంటాము. ప్లస్ మనకి ఏంటి అని అంటే దానివల్ల మనకి మెమొరీ గ్లాండ్స్ కూడా బాగా రిఫైన్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క కర్మని మనం చేయొచ్చు, కానీ దాన్ని జస్ట్ మనం డౌటైలింగ్ చేసి ఉద్యోగం ఉపయోగించి భక్తి మార్గంలో ఉపయోగించుకోవడం అనేదే తెలివితేటలు అని అంటున్నారు అనమాట. So one is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. సో మనకేంటంటే కామ్య కోరికల నుంచి మనం బయటికి రావాలి. నాకేంటి అనే ఆలోచన నుంచి బయటకు వచ్చేయాలన్నమాట. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. సో ఇంతకు ముందు నేను చెప్పినట్టుగా పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ద్వారా వారికి కర్మలన్నింటినీ కూడా వారు కాల్చేసిన వారు అవుతారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. So abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. సో డివోటీస్ ని మీరు చూసారు అని అంటే వారు కూడా మిగతా భక్తుల్లాగానే ఉంటారనమాట. టెంపుల్ డివోటీస్ చూడండి, నామనిష్టా ప్రభుని చూడండి, లేకపోయిందా శ్రీవాసాంగన్ ప్రభుని చూడండి, వారు అన్ని పనులు మామూలుగానే మిగతా వాళ్ళు చేసుకున్నట్టుగానే చేసుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటి అంటే హైయెస్ట్ పర్ఫెక్షనల్ డివోషనల్ స్టేజ్ లో ఉన్నారనమాట. వారు ఏది ఆలోచించినా కృష్ణుడు కోసమని ఆలోచిస్తారు. వారికి ఒకవేళ రాలేదు అని అంటే పర్వాలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ ప్రభుజీ చెప్తూ ఉండే లాస్ట్ టైం బాగా ఈసారి డివోటీస్ ఎక్కువ మంది రిజిస్టర్ అయ్యారు, గుడ్, కృష్ణుడి కృప అని ఈసారి చెప్పారు. ఈసారి అంతమంది రాలేదు, ఇప్పటికి యాక్చువల్గా ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి, కానీ ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారు. సరే, ఇట్స్ ఓకే, కృష్ణుడు ఎలా ఇస్తే అలాగా అనేసరి. అంటే వారికి బాధ వచ్చినా ఆనందం వచ్చినా రెండు టైంలోని కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు. కృష్ణుడి మీదనే భారం వేసుంచుతారు, కృష్ణుడు చూసుకుంటారు, పర్వాలేదు, ఓకే, కృష్ణుడు ఎలా ఇస్తే అలాగా అని. So such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship. సో ఈ రకంగా ఎవరికైతే జ్ఞానంతో వారు ఉంటారో వారేంటి అని అంటే ప్రొపరేటర్షిప్,
వారికి అంటే నేనే దీనికి అధిపతిని అనే ఆలోచన నుంచి వారు దూరంగా ఉంటారనమాట. సో యాక్ట్స్ విత్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ పర్ఫెక్ట్లీ కంట్రోల్డ్. వారి బుద్ధిని జ్ఞానాన్ని వారి దీంతో కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటూ వారు పనులు చేస్తూ ఉంటారనమాట. దాన్ని అనవసరంగా వాటిని ఉపయోగించుకోరనమాట. సో వారి అధిపతి అనే ఆలోచన నుంచి వారు విముక్తులైపోయి ఉంటారనమాట. వారికి అవసరం ఏదైతే ఉంటుందో అండ్ యాక్ట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ది బేర్ నెసెసిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్. వాళ్ళకి జీవితానికి బ్రతికే దానికోసం ఏది అవసరమో అంత దాకా మాత్రమే పెట్టుకుంటారు, మిగతాది వారికి ఎక్కువ అవసరం లేదు. దస్ వర్కింగ్ హీ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ భగవంతుడు ఎవరిని కూడా బ్రతకద్దు అనేసి అని చెప్పట్లేదు, తిండే మానేయండి అనేసి అని చెప్పట్లేదు. కానీ మన అవసరాల దాకా మనం అవసరాల్ని మాత్రమే మనం దాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, అంతేగాని దానికంటే మించి మనం ఎక్కువ కోరికలు పెట్టుకోవడం అనేది సరైనది కాదు అని అంటున్నారు. He who is satisfied with gain which comes of his own accord, who is free from duality and does not envy. ఇతరుల పట్ల అసూయ భావం అనేది లేకుండా who is steady both in success and failure. వారికి ఆనందం వచ్చినా లేకపోయినా బాధ కలిగినా, వారికి ఏదైనా గెలుపొందినా వారు ఓడిపోయినా, అన్ని రకాలుగా కూడా అన్ని పక్షాల్లోని వారు సరి సమానంగానే ఉంటారు. వారు is never entangled although performing actions. వారికి ఏంటి అని అంటే ఎటువంటి దీంట్లోనైనా చూడండి వారు ఆనందంగానే ఉంటారు వారు. So the work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. సో ఈ రకంగా ఉండేవారు మాత్రమే భగవద్ ధామాన్ని చేరుకోగలరు అని. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. ఇది ఒక భక్తుని యొక్క లక్షణం అని అంటున్నారు అనమాట. ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ ఫుల్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ష్యూర్ టు అటైన్ ది స్పిరిచువల్ కింగ్డమ్. ఖచ్చితంగా భగవద్ ధామానికి చేరుకుంటారు వారు అని అంటున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్. వారు పరిపూర్ణంగా వారు ప్రతి ఏ కర్మం చేసినా భగవంతుని కోసమే చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఇన్ విచ్ ది కమెన్సురేషన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఈస్ ఆఫ్ సేమ్ స్పిరిచువల్ నేచర్. కాబట్టి ఈ రకంగా వారు పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలో ఉన్న దాని వల్ల వారు ఏది చేసినా భక్తియుక్త సేవ మాత్రమే చేసుకుంటారు అనేసి అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి లాగా అనమాట. సో వర్కింగ్ ఆన్ వన్స్ ఓన్. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అని అంటే ఒక బ్యాంకులోని ఒక అకౌంటెంట్ ఉండొచ్చు, ఆయన చుట్టుపక్కల అంతా డబ్బులు ఉంటుంది అనమాట, కోట్లాది ఆస్తి ఆయన చేతుల్లో ఉంటుంది. కానీ ఆయన ఏమనుకుంటాడు అంటే అనుకోవాల్సిన మూడు ఎలా ఉండాలి అని అంటే ఇదంతా నాదే అని అనుకోవాలి. ఆయన పాకెట్లో వేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారని అంటే ఆయన్ని జైల్లో వేస్తారు. ఆయన పని చేస్తున్నారు అక్కడ అంతే. ఇది బ్యాంక్ కి సంబంధించిన డబ్బులు, ఈ డబ్బులంతా కూడా నేను బ్యాంక్ కి ఇవ్వాలి అనేది అది పర్ఫెక్ట్ ఆలోచన. అంతేగాని క్లర్క్ దగ్గర కోట్లాది ఆస్తి ఉన్నది, టెల్లర్ దగ్గర క్యాషియర్ దగ్గర కోట్లాది ఆస్తి ఉన్నది అని అంటే దాన్ని వారు ఎక్కడికైనా దేనికైనా వాడుకోవచ్చు అని కాదు. అదే రకంగా ఆర్మీ వాళ్ళకి అండ్ వీరికి పోలీసుల చేతిలోని గన్నులు ఇస్తారు. ఆ గన్నులు ఇచ్చారు అని అంటే వాళ్ళు ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కాల్ చేయొచ్చు అని కాదు. లాఠీలు కూడా ఉంటుంది పోలీసుల చేతిలోని, ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కొట్టేదానికి కాదు. రెస్పాన్సిబిలిటీతో పాటు వస్తుంది అది. వారు కేవలం అధర్ముల్ని ఎవరైతే తప్పులు చేస్తున్నారో వాళ్ళని శిక్షించే దానికోసం అని ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి యుద్ధ సమయంలో మాత్రమే, యుద్ధ సమయం కానప్పుడు వారు శత్రు సైన్యాన్ని కాల్చారంటే కూడా వాళ్ళని జైల్లో వేస్తారు. యుద్ధ సమయంలో మాత్రమే కాలిస్తేనే వాళ్ళకి అవార్డ్స్ అనేది దొరుకుతాయి. కానీ మామూలు టైంలోని వారు అవంతా చేయకూడదు. అదే రకంగా అర్జునుడికి అక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, ఇది ధర్మ యుద్ధం, ఇక్కడ యుద్ధం చెయ్యాలి, ఇలాంటప్పుడు నేను కామ్గా కూర్చుంటాను అని అంటే కాదు అది అనేసని. కాబట్టి అటువంటివి అకర్మ అవుతుంది అనేసని. సాక్రిఫైసెస్ లీడ్స్ టు ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. ఏదైనా సరే కూడా మనం భగవంతుని కోసం చేసినది ప్రతిదీ కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి జ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. సో డెమిగాడ్ వర్షిప్ అనేది కూడా ఒక రకమైన వెరైటీస్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ విచ్ లీడ్ టు ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. సో దేవీ దేవతలు కొలిస్తే కూడా ఒక రకంగా చేరుకుంటారంట జ్ఞానాన్ని, కానీ అది సరైనది కాదు అని అంటున్నారు. సో ఇటువంటివంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకునే దానికోసం జ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది అని అంటున్నారు. ఇవరి అష్టాంగ యోగం. కొంతమంది ఏంటి అని అంటే నేను జపం చేయలేను కానీ నేను ఇది తపస్సు అనేది చేస్తూ ఉంటాను, నేను మెడిటేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటానని, అది కూడా చేరుస్తుంది, జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది మనకి అది. కానీ భగవంతుడి దగ్గరికి అవంతా కూడా మనకి ఏది తొందరగా చేరుస్తుంది అనే దానికోసం అనేసి ఇక్కడ
మనం దానం చేయడము ఇవంతా కూడా మనకి పెంచుతుంది. కానీ మనకి యాక్చువల్గా ఇదేది కూడా సరైనది కాదు. మనకి మెయిన్ గా ఏంటి అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది మనకి స్పీడ్ అనమాట, అది సత్వరంగా మనకి చేరుస్తుంది అనమాట అది. So all these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions. So కాబట్టి భగవంతుని పట్ల మనం ఏదైనా సరే కూడా భగవంతుని పట్ల భక్తియుక్త సేవ అనేది ఏది చేసినా సరే కూడా దాన్ని యజ్ఞము అనే పిలువబడుతుంది అనమాట. అటువంటి యజ్ఞం ఏంటి అని అంటే మనకి పాపం నుంచి మనకి దూరంగా ఉంచుతుంది, భగవంతునికి దగ్గరగా ఉంచుతుంది అది. So oh best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily in this planet or in this life. What then of the next? కాబట్టి భగవంతునికి మనం ఏదైనా సరే కూడా ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను, యజ్ఞం అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసిన ఏ కార్యమునైనా సరే కూడా యజ్ఞము అని అంటారు. కాబట్టి అటువంటి యజ్ఞం ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సిందే అని అంటున్నారు అనమాట. All these different types of sacrifices are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such you will become liberated. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అది తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటున్నారు. O chastiser of enemy, the sacrifices performed in knowledge is better than mere sacrifices of material possessions. Most important. సో యజ్ఞం చేయడం అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఓకే కాసేపు మనం చండీ యాగం చేద్దాము, లేకపోతే ఇంకేదో యాగం చేద్దాము అనేసి కొద్దిసేపు నెయ్యి అలాంటివి వేసేసి పూజలు చేసేస్తారు. దానివల్ల ఏమనుకుంటారు అంటే వారికి జ్ఞానం లేకుండా వారు చేస్తున్నది అది. కానీ ఆ రకంగా చేసేదానికంటే కూడా జ్ఞానం పెంచుకొని ఏది దేనికోసం చెయ్యాలి, ఎప్పుడు చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకొని జస్ట్ ఏదో వారి దగ్గర భౌతికంగా ఉండే ధనాన్ని కొద్దిగా వ్యయం చేసి చేసేది కాదు, జ్ఞానంతో చేసేది అది ఒరిజినల్ యజ్ఞము అనేసి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెక్షన్ ఇది హౌ టు అచీవ్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. ఇది మన మెయిన్ టాపిక్. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం జ్ఞానినా తత్వదర్శన. అంటే అందరికీ అన్నీ తెలియకపోవచ్చు, కాబట్టి వారు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే గురువుకి వారు పరిపూర్ణంగా గురువుకి శరణాగతి పొందాలి. గురువుకి శరణాగతి పొందితేనే మనకి తెలుస్తుంది ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు అనేసి. మనకి అందుకోసం తద్విత్తి ప్రణిపాతేన నమస్కారం పెట్టుకోవాలి, పరిప్రశ్నేన సేవయ్య క్వశ్చన్స్ అడగాలి. మనం క్వశ్చన్స్ అడిగేది అనేది కూడా రెండు రకాలుగా అడిగేది ఉంటుంది అనమాట. ఒకటి స్టూడెంట్ టీచర్ని అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. ఎందుకోసం అడుగుతాడు అంటే వాడికి తెలియదు కాబట్టి టీచర్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అడుగుతాడు, టీచర్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు మిస్, నాకు ఇది ఒక్కసారి చెప్పిస్తారా కాస్త, నాకు ఈ డౌట్ ఉన్నది, ఆర్ ఎందుకు ఇది ఈ రకంగా అవుతుంది, ఎందుకు ఈ రకంగా అవ్వదు అనేసి అజ్ఞానం వల్ల అడుగుతారనమాట. చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ అడుగుతారు. ఇంకో రకమైన ప్రశ్నలు ఉంటాయి, అది ఏంటి అని అంటే టీచర్ స్టూడెంట్స్ని అడుగుతారు, కమాన్ స్టాండప్ చెప్పు దీని ఆన్సర్ ఏంటి అని. అక్కడ టీచర్ అడిగేది ఎందుకు అని అంటే తనకి డౌట్ వచ్చి అడగలేదు, స్టూడెంట్కి అర్థమైందా లేదా అని తెలుసుకోవాలని డౌట్ అడిగారు. మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఏ రకంగా అయితే టీచర్ని అడుగుతారో, ఒక చిన్న పిల్లాడు ఒక పాప గాని ఆకలి వేసినప్పుడు ఏ రకంగా అయితే తల్లి కోసమని ఏడుస్తారో ఆ రకంగా మనం గురువు దగ్గర నమస్కారం పెట్టుకొని మనకి తెలియని విషయాలు జ్ఞానాన్ని మనం పెంపొందించుకునేలాగా మనం చేసుకోవాలి. ఆ రకంగా చేసుకుంటే అప్పుడేం చేస్తారు గురువు అంటే ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం, అప్పుడు వారు ఉపదేశిస్తారు మనకు జ్ఞానాన్ని. ఎందుకు ఇస్తారు వారు అంటే జ్ఞానినా తత్వదర్శన, వారు తత్వాన్ని దర్శనం చేసుకున్నారు కాబట్టి వారు మనకి ఆ జ్ఞానాన్ని వారు మనకి ఇస్తారు అనేసి. Who can achieve the transcendental knowledge? అంటే one who has faith, ఎవరికైతే పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉండాలి, పూర్తి డౌట్స్ అంతా కూడా క్లారిఫై అయిపోయి ఉండాలి, ఈ రకంగా వారు మాత్రమే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలరు అని అంటున్నారు అనమాట. సో therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance, సో అజ్ఞానం వల్ల మాత్రమే ఇవంతా వస్తుంది మనకి ప్రతి ఒక్కటి. సో వీతరాగ భయక్రోధ అని చెప్పున్నారు, ఇవంతా ఎందువల్ల వస్తుంది మనకి అని అంటే కేవలం అజ్ఞానం వల్లనే. ఒకసారి ఆలోచించండి, మనం ఎప్పుడైతే చిన్న పిల్లలుగా ఉండే వాళ్ళమో ఒక చీకటి రూమ్ లో వెళ్ళాలంటే మనకి భయం వేసేది. ఎందుకు భయం వేసేది? అక్కడ ఎవరు ఉంటారో, ఏ రాక్షసులు ఉంటారో, ఏ దయ్యం ఉంటుందో అని. కానీ ఇప్పుడు మనకు ఆ భయం లేదు. ఎందుకు అంటే ఆ ఇగ్నోరెన్స్ పోయింది, మనకి అజ్ఞానం పోయింది. మనకు తెలుసు ఆ రూమ్ లో ఏమీ లేదనేసి. చీకటిగా ఉన్నదని అంటే మనం లోపలికి వెళ్తాం, లైట్ ఆన్ చేస్తాం, అంతే. అక్కడ ఏ దయ్యం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు అనమాట. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇప్పుడు మనకి అజ్ఞానం ఉండే దాని వల్ల మనం చావుకు భయపడుతున్నాము, లేకపోతే ఇంకా దేనికో అంతా భయపడుతున్నాము. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ జ్ఞానం వచ్చేస్తుందో ఆ భయం అనేదే ఉండదు అనమాట మనకి.
కాబట్టి జ్ఞానాన్ని మనం పెంచుకోవాలి అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతో మనకి ఈ భగవద్గీత